равзанаи зимистонаи трансферӣ дар чемпионатҳои пешқадам аврупоӣ аллакай рӯзҳои охирини худро пушти сар намуд ва тағйиротҳои қобили қабулеро миёни бошгоҳҳо мушоҳида намудем. ба кулли шумо салом дӯстони азиз, ин барномаи навбатии трансфер дар амал аст ки чун ҳар вақта аз фурӯшгоҳҳои варзишӣ мегӯяд. барномаи имрӯзро низ чун анъана аз савдокориҳои ҷолибтарини футболи бошгоҳӣ ва ё худ премер-лигаи Англия шурӯъ мекунем ки дар кишвари боронӣ боз ҳам тағйиротҳои чашмраси трансферӣ каму ғам набуданд. бошгоҳи футболи Эвертон пас аз омадани Карло Анчелотти аз лиҳози нишондоди футболи ҷолиб ва натиҷа тавре пеш рафт ки аллакай нисбати бозигарони бештари ирисҳо таваҷҷӯҳҳо бештар шуд. аммо дар миёни кӯли футболбозони натиҷабахш барои ҳамлавар Ҷенг Тасун ҷой нашуд. маҳз аз барои вақти ками бозикунӣ ва мансуб набудани комёбии Анчелотти ба Тасун, ин ҳамлавари туркиро лозим шуд ки дубора роҳсӯи ватан пеш бигирад. дар ин росто Эвертон Ҷенг Тасунро ба иҷора ба Бешикташ фиристод ва бо ҳамин тими қудратманди истанбулӣ дар хусуси гузариши ҳамлавари туркии Эвертон Ҷенг Тасун ба таври иҷора то охири мавсим эълон намуд. ин туркии 29 сола дар сафи истанбулиҳо 4 мавсим пас сар намуда, сипас дар соли 2018 ба бошгоҳи англисӣ гузариш намуда буд. пештар бошад хабар дода мешуд ин ҳамлаварро ҳамчунин ССКА низ ба иҷора гирифтанӣ буд. намояндаи дигари премер-лигаи Англия бошад бо мақсади беҳбуд бахшидани натиҷаҳои бошгоҳӣ харидории хоса анҷом дод ва ин даста ҳам Брайтони Албионӣ мебошад ки Мойсес Кайседоро бар ҳивази 4.5 миллион фунт стерлинг харидорӣ намуд, дар ҳоле ки нисбати ин бозингар аз Эквадор МЮ низ иштиёқманд буд. Мойсес Кайседо ба Брайтон аз тими Индепендиенте дел Вале гузариш намуда, ин ними ҳимоягари 19-солаи мунтахаби Эквадор бо бошгоҳи премер-лигаи Англия шартномаи муҳлаташ то тобистони соли 2025 имзо кард. қаҳрамони феълии Англия аз минтақаи Мерсисайд бошад ба назарам январи сиёро пушти сар намуда, дар охирин рӯзҳои равзанаи трансферӣ ба хотири таъмири девораи дифоӣ ва то ҷои баргашт намудан ба садри ҷадвал, ҳарчанд ки харидорҳои рӯшан ҳам набошанд, ду харидории муҳими дифоъгарон анҷом дод. ливерпул нахуст ҳимоягар Девисро аз Престон бар ивази 1.6 миллион фунт ҷамъи иловапулҳо харидорӣ намуд ва бо ҳамин гӯё ки пеш аз маҳкамшавии равзанаи зимистонаи трансферӣ хатти дифоъяшро пурқувват намуд. Бен Девиси 25 сола бо Мерсисайдиҳо шартномаи кории дарозмуддат имзо намуда, дар тими наваш таҳти рақами 28 баромад хоҳад кард. тибқи иттилои Sky Sports News, сурхҳо аз барои Девис 500 000 фунт пардохт намуда, боз 1.1 миллиони дигар Престон метавонад дар шакли иловапулҳо ба даст орад. дар мавсими ҷорӣ Бен Девис дар сафи Престон 19 бозӣ дар чемпионшип гузаронидааст. дуюмин бозингари навкори дастаи клуб ки албатта барои пешгирӣ аз офатҳои мавҷуда дар хатти дифоъ оварда шудааст, Озан Кабак аз Шалке мебошад. ҳимоягар Кабакро бошад Ливерпул аз Шалке ба иҷора гирифт ки муҳлати он то охири мавсим мебошад. ҳамин тариқ футболбози туркии 20 сола дар як даста бо Муҳаммад Салоҳ таҳти рақами 19 баромад хоҳад кард. нахуст бошад хабар дода мешуд ки Ливерпул Кабакро бо нуқтаи харидории 30 миллион евро даъвати иҷоравӣ ба тим кардааст. дар мавсими ҷорӣ бошад Озан Кабак 14 бозӣ дар Бундеслига гузаронида, як корти сурх ҳам гирифтааст. бо идомаи сухан сари футболи англисӣ илова карданем ки намояндаи баркамоли чемпионшип дар симои Вотфорд фарзандони футболбозони дастонро муттаҳид кардааст. ин тим шартнома бо писари Беркамп навишта кард, дар ҳоле ки дар даста аллакай писарони Денис Вайс ва Почтино ҳам ҳастанд. ҳамин тариқ тими Вотфорд писари собиқ ҳамлавари Арсенал Денис Беркамп Митчел Беркампро даъват ба тим намуда, ин футболбози 22 сола бо Вотфорд шартномаи 6 моҳ бо имкони тамдидкунӣ имзо кард. 9 соли ахир Беркамп бихурдӣ дар системаи Алмер Сити дар Нидерландҳо фаъолият дошта буд. ҷолиб аст ки чанде пеш Вотфорд писари мураббии ПСЖ Маурисио Почтинои хурдиро низ вориди тим намуда буд ва дар сафи ин тим ҳамчунин Генри Вайс писари собиқ бозингари Челси Денис Вайс низ баромад мекунад. дар пойтахти Британияи Кабир ҳамчунин тими Арсенали Лондон дуюмин бозингарашро бо амри бонги хатар ба Шалке фиристод ва ин ҳам дар ҳолест ки Шалке дар мавсими ҷорӣ тақдири талхеро рӯбарӯ асту Арсенал бошад аз бозингараш роҳи халосӣ меҷуст. ҳамин тариқ Шкодран Мустафи таи чанд моҳ барои лондониҳо нолозим ба мисоли Озилу Сократис ҳам аз асорати Артета берун шуд ва пас аз Сеат Калашинац
دومین بازیگری از آرسنال گزارش نموده با شالکه گردید که شرطنامه تا آخر همین موسم با گلزنکirchen امضا نموده بود. قهرمانی جهان در صف آلمان با تیم از گلزنکirchen شرطنامه کاری درست نموده. مصطفی 28 ساله در همین موسم همگی 3 بازی در پرمیر لیگ انگلیس گذرانیده است. در کشور اسپانیا باشد در فضای ترانسفری جالبیت خاصی نیست و مالکان بارسلونا از برای جواب دادن لوئیس سوارز تا حال انگشت پشیمانی میگزند، چرا که اوروگوئی عین زمان بهترین نشانزنی پریمیر است و اتلتیکو مادرید صدرنشین چمپیونات. از ارتباطات ترانسفری اگر بگیریم، بارسلونا ژان کلر تادیبو را به نیتسا به اجاره با خریداری 8.5 میلیون یورو فرستاد پس از آنکه که تادیبو برآمدش را در صف بنفیکا به طور اجاره قطع نموده بود. شرطنامه اجاروی بین تیم‌های اسپانی و فرانسوی که تا آخر همین موسم در نظر داشته شده است، همچنین خریداری این بازیگر 21 ساله را بر عوض 8.5 میلیون یورو جمعی 7 میلیون دیگر در شکل لاوپولو پیش بینی میکند. در موسم جاری باشد تادیبو یگان بازی در صف بنفیکا در چمپیونات پرتغال نگذرانیده، تنها در 2 بازی جام به میدان برآمده است. خود بنفیکا باشد اجاره ژتسون را در تاتنهام قطع نموده، بازیگر را به گالاتاسرای روان کرد و با همین جانب‌ها در خصوص اجاره ژتسون فرناندش به توافق رسیدند. سال اخیر باشد بازیگر پرتغالی در صف تاتنهام گذرانید، اما شرطنامه اجاروی نیم سال مهلت داشت بر محل قطع کرده شد. در موسم جاری چمپیونات انگلیس ژتسون یگان بار هم به میدان نبرآمده، تنها در بازی‌ها برای جام به میدان برآمده است و خلاص. در این میان سابق بازیگر رئال و PSG خص به لاس پالماس گزارش کرد که مهلت شرطنامه تا آخر همین موسم است. این اسپانی 27 ساله به صف تیم سگوندا چون فوتبال باز آزاد گزارش نموده. شرطنامه چطوری گفتیم تنها تا آخر همین موسم بسته شده است و احتمالاً تنها برای سنجش مهارت من بعد بازیگری نام برده. PSG را باشد خص پس از قطعنی شرطنامه در ماه دکامبر ترک نموده بود و دستپروری رئال مادرید همچنین در صف تیم‌های چون استوک سیتی و اسپورتینگ نیز برآمد کرده است. در بوندسلیگای آلمانی باشد پس از لوکا یوویچ از ایتالیا همچنین پس از سالیان طولانی سامی خدیرا نیز بازگشت وطن کرد. این آلمانی عرب تبار پس از آنی که در صف یووه بیکار و خارزار مانده بود اخیراً راه سوی وطن پیش گرفت و از شهر تورین به گرته برلین آمد و رقم 28 را اختیار کرد. خدیرا با همین به بوندسلیگا باری نخست از موسم سالهای 2009-2010 برگشت نمود، زمانی که در صف شتوتگارت میدانداری میکرد. محض از همان دوران خدیرا 5 سال در صف رئال گذرانیده و 5.5 سال دیگر در سیستم یووه پشت سر نمود. شرطنامه کاری سامی خدیرا با گرته برلین باشد 2.5 سال را در بر میگیرد. همزمان باور میونخن که سال گذشته کلی جایزه‌های باشگاهی را به مثال چنگشک سوی خود کشیده بود، در حیات خیش یک تازه‌کاری هم انجام داد. میونخنی‌ها جوشوا زیرکزه را به اجاره به پارما با حق خریداری روان نموده. من بعد زیرکزه 19 ساله از کشور نیدرلندها تا آخر موسم جاری در پارما میماند. پیشتر باشد گفته میشد که باشگاه میونخنی از اجاره زیرکزه 1.5 میلیون یورو خواهد گرفت و در صورت خریداری حتمی 15 میلیون دیگر فایده به دست می‌آورد. زیرکزه باشد در صف تیم اولین باواریا 17 بازی گذرانیده، 4 گل زده و 1 پاس گل‌آور هم در آمار دارد. در این میان هندک هم باشد به سمت فوتبال روسی رو می‌آوریم و از خریدکنی‌های نمایندگان پرمیر لیگ روسیه میگوییم، ولی این نوبت گپ سر زینیت و اسپارتاک نمی‌رود. اینجا فوتبال بازی منتخب قزاقستان در میان موسم قرار کرد که در سابق دسته محمد سلطانوف برآمد نماید و لاگویننکو من بعد شرف روتوری ولگاگراد را حمایت میکند. طبق معلومات سامانه ترانسمارکت ولگاگرادیا این بازیگر 32 ساله قزاقستانی را چون فوتبال بازی آزاد به تیم دعوت نموده. آخرین تیم فوتبالی یوری لاگویننکو باشد استانا بود که در صف آن 5 سال اخیر برآمد کرده است. حمایتگر یوری لاگویننکو همچنین میتواند که در خط نیم حمایتگر کناری نیز بازی نماید. در صف اتلانتا باشد شماره بازیگران نیروز زبان و 3 نفر رسید پس از آنی که دسته از برگامو نیم حمایتگر شختار ویکتور کاولنکو را خریداری نمود. هرچند که در خصوص جزئیات گزارش فوتبال بازی منتخب اوکراین و صف اتلانتا چیزی اضافه کرده نمی شود، اما پیشتر خبر داده میشد که شختار از برای کاولنکو 1 میلیون یورو گرفته، شرطنامه‌اش با اتلانتا 4.5 سال را در بر خواهد گرفت. خلاص که فوتبال بازی پراستعدادی دیگر اوکراین را پس از روسلان مالینوفسکی من بعد ما با پیرانوی اتلانتا در سری آ می‌بینیم.
در این میان در ایتالیا باز تغییرات‌های دیگری ترانسفری نیز انجام شدند که به تیم‌های پیشتاز سری آ تعلق دارند و یکی از چنین خریداران سیلکور بازاری در زمستان روما شد که برایان رینولدز را از دالاس با حق خریداری 675 میلیون یورو به اجاره گرفت، در حالی که یووه نیز خواستار همین حمایتگر بود. رینولدز از صف دالاس آمریکایی بر عوض اجاره ارزشش 100,000 یورو تا آخر موسم برای ریمیو به دست آمده. شرطنامه بین باشگاهی همچنین نقطه خریداری بازیکن را بر عوض 675 میلیون یورو در خود جای کرده است. همچنین دالاس میتواند وابسته به برآمد رینولدز مالک علاوه پول‌های مختلف هم بگردد و حجم عمومی علاوه پول‌ها میتواند تا به 565 میلیون یورو بالا رود. همچنین در صورت فروش میانبره بازیکن باشد، باشگاه MLS 15% از درآمد عمومی به دست می‌آورد. شرطنامه با رینولدز باشد پس از خریداری پوره به مدت تا سال 2025 امضا کرده می شود. در ایتالیا همچنین دسته کاکارن دروازه‌بان نو خریداری نمود و این هم دروازه‌بان احتیاطی ترینو آنتونیو رازاتی می باشد که با این نفر 37 ساله فیورنتینا بنا به معلومات ترانسفرمارکت شرطنامه تا آخر موسم امضا کرده است. رازاتی علاقه در صف فیورنتینا در موسم سال‌های 2013-2014 برآمد نموده. پیشتر باشد این دروازه‌بان همچنین شرف تیم‌های پیروجا، ناپولی و لچه را نیز حمایت کرده است. در موسم جاری باشد رازاتی کلی بازی‌ها را در کرسی احتیاطی گذراند. در برابر فیورنتینا همچنین یوونتوس فرصت پیدا نمود که روگانی را به اجاره به کالیاری روان نماید، در حالی که این حمایتگر 2 بازی در صف رن در همین موسم گذرانیده است. همین طریق حمایتگر یوونتوس دانیل روگانی پیش از مهلت رن را ترک نمود، جایی که در صف اجاره فعالیت می‌نمود. باشگاه تورونی چطوری گفتیم این ایتالیایی 26 ساله را به کالیاری به اجاره روان نمود. علاوه بر این قهرمان فعلی ایتالیا یوونتوس رولاندو ماندراگورا را به اجاره به ترین فرستاد که آن حق خریداری را بر عوض 16 14 یا 9 میلیون یورو را نیز در خود دارد. رولاندو ماندراگورا 23 ساله با همین ارتباط ترانسفری از یک تیم تورینی به تیم دیگر همین شهر در شکل اجاره به مدت تا تابستان سال 2022 به ترینو گزارش کرد. همین طریق تابستان سال 2021 ترینو میتواند این فوتبال باز را بر عوض 16 میلیون یورو خریداری نماید و این مبلغ را در مدت 5 سال پرداخت خواهد کرد. تابستان سال 2022 باشد ترینو امکان دارد که ماندراگورا را بر عوض 14 میلیون یورو به دست دارد و در چنین صورت پرداخت‌ها نیز در مسیر 5 سال پرداخت می‌شوند. علاوه بر این در صورت انجامیابی شرط‌های قرارداد تا آخر موسم 21-22 ترینو هده‌دار می‌شود که این نیم حمایتگر را با ارزش 9 میلیون یورو خریداری نماید و این مبلغ باشد در دوام 4 سال پرداخت کرده می‌شود. یوونتوس باشد خود ماندراگورا را از جنوا سال 2016 خریداری نموده. تا همین فرصت ها این فوتبال باز در صف تیم‌های کراتونه، پسکارا و اودینزه به میدان برآمده است. اجاره‌گیری معمولی در روزانه زمستانه ترانسفری در اردیویزی کشور نیدرلندها را باشد. قهرمان فعلی این چمپیونات چون این طور انجام داد. آیاکس آمستردام اوساما ادریسی را از سویلیا تا آخر همین موسم به اجاره گرفت و با همین نیم حمایتگر ادریسی ادامه مسند ورزشی در چمپیونات نیدرلندها می‌کند. نیم حمایتگر منتخب مراکش تا آخر همین موسم در صف آیاکس موسم را پس سر نموده. لازم به یادآوری است که ادریسی پیشتر نیز در اردیویزی بازی کرده است. او اکادمی فینورد را ختم نموده، سپس از سال 2015 تا سال 2018 در صف گرونینگر بازی نمود و بعداً از سال 2018 تا سال 2020 در صف آزد هنرآزمایی کرده است. در موسم سالهای 2018-2019 باشد این نیم حمایتگر بهترین نشانزن جام نیدرلندها گردیده بود. لیورپول باشد پس از آنی که یک باره 2 حمایتگر را از شالکه و پرستون به دست آورد، به نظرم برای کسب تجربه بیشتر تاکومو مینامینو را به اجاره به ساوثگمپتون تا آخر موسم روان نمود. ساوثگمپتون نیز با همین از گزارش نیم حمایتگر لیورپول تاکومو مینامینو اعلان نموده در موسم جاری پرمیر لیگ انگلیا این ژاپنی 26 ساله 9 مرتبه وارد میدان شده و 1 گل هم زده است. تاکومو مینامینو اصلا به صف لیورپول ماه ینور سال 2020 از ردبول زالزبورگ بر عوض 8.5 میلیون یورو گزارش کرده بود. دسته دیگری از شهر لیورپول که صاحب ملک ورزشگاه گودیسون پارک هم هست با حمله‌ور بورنموث جوشوا کینگ به مدت تا انجام همین موسم شرطنامه امضا کرد. شرطنامه اورتون با حمله‌ور دسته چمپیونشیپ و بازیگر 29 ساله منتخب نروژ اصلا تا سنه 3 ایون مهلت داشته. مرسی سایدو این حمله‌ور را چون عوض کننده جنگ تاسون آوردند، نفری که به اجاره به بشکتاش روان شده بود.
در موسم جاری چمپیونشیپ کینگ 12 بازی گذرانیده با یگان نشانداد نتیجه بخش نایل نشده است. و این بود کلی مطلب‌های برنامه امروز. خیر، شاد و پیروز باشید.